वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सभाएमान हो रही गुरु की संगत। आप संगतां ने सतगुरां दे दरबार विच बैठ के रस भिन्ने गुरबाणी दे कीर्तन शब्द सरवण कीते ने। इस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दी जो शहीदी की कथा आपां सरवण करते हाँ, तो इस लड़ी नूं सरवण करन वास्ते एकत्रित होए हाँ। परसों आपां जो इतिहास सरवण कीता सी, उहदे विच बचन ये आया कि सतगुरां ने जिथे अज सीसगंज गुरुद्वारा है, इत्थे एक खूही ते महाराज जियां ने जल दे नाल इशनान किया। आपां ये भी बचन सरवण किया, इत्थे एक बोड़ दा रुख है, उहदे थल्ले बैठ के महाराज जियां ने जपजी साहब दे 3 पाठ जिहड़े सन अपने मुखों उस वेले पढ़े ने। जिहड़ा सैयद तलवार दा वार महाराज दे उपर करन वाला सी, उहनूं महाराज ने पहलां समझाया, जिस वेले असी अपना सीस झुकावांगे उस वेले तू तलवार दा वार करना है। औरंगजेब ने बड़ी मजबूत लोहे की तलवार बना के एक बड़े तगड़े सैयद दे हथ फड़ाई है, ते सतगुरां दा बचन सी कि तुहाडी तलवार ते कागज दे टुकड़े नूं नहीं कट सकेगी, साडा सीस कटना ते दूर दी गल है। हुण औरंगजेब परखना चाहुंदा, इन्हें तलवार दे उपर एक कागज बद्धा ते कागज दे उपर एक कच्चा धागा बद्धा मौली दा, कि मैं सतगुरां नूं विखावां भी मुगलां दी तलवार विच किन्ना दम, किन्ना बल है, किन्नी ताकत वाली है। ते सतगुरां दा बचन से भी ये तलवार तुहाडी खुंडी हो चुकी है, ये कुछ करन दे योग नहीं रह गई है। ते इतिहास दा बचन ये आपां सरवण कर रहे सी। महाराज जियां ने जपजी साहब दे 3 पाठ उत्थे बैठ के संपूर्ण किए ने। इत्थे आपां इस लड़ी नूं छड्डिया सी, इत्थों ही आपां अज फिर शुरू करांगे कि ये सैयद जिहड़ा है ये तलवार दा वार किवें करेगा और महाराज की कौतक वरताउणगे, वो आपां सरवण करिए। आओ मन दा ध्यान टकाइए, भावना नाल सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वीरवार का वो दिन है जिस दिन गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहीदी हुई है। वीरवार वाले दिन जदों दोपहर का समा होया, थोड़ी जी दोपहर ढल गई है, आपां इस तरह कह लईए एक घड़ी का समा जदों दोपहर तो अगे लंघिया, कह लगे फिर उस वेले सतगुरु जपजी साहब का पाठ कर रहे सन। गुरु तेग बहादुर पातशाह सीसगंज गुरुद्वारा साहब के स्थान ते चौंकड़ा मार के महाराज बैठे हुए। जपजी साहब का पाठ इत्थे एक बोड़ का रुख है, पिछे आपां विचार सरवण कीती सी भी अज वो रुख उत्थे नहीं है। इत्थे बैठ के एक जपजी साहब का पाठ किया, फिर दूसरा पाठ किया, फिर महाराज ने तीसरा पाठ जिस वेले संपूर्ण किया है। हुण सतगुरां ने ये पहला ही बचन उस सैयद नूं कहा सी जिन्हें हथ विच तलवार फड़ी है ना, जिन्हें वार करना महाराज जियां दे उपर, उन्होंने पहला ये बचन समझाया भी जदों असीं गुरबाणी का पाठ करांगे, अपना सीस झुकावांगे, उस वेले तू अपने मालक का हुक्म पूरा करना है। जदों महाराज जियां दे मुखों बचन निकलिया ना, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जदों ये बचन कह के महाराज जियां ने अपना पवित्र सीस झुकाया है,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ, ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕਣਾ, ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੜ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਚਰਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਗਰਦਨ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੈਯਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ, ਲੋਹਾ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 28 ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੌਣ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੈਯਦ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਆ ਕੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਧੌਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਫੋਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਯਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਯਦ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੈਯਦ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਕਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਸ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹਨੇਰੀ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਦੀਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਈ, ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੂੜ ਉੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੀ ਮਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਿਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਰਚਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ
ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਾਪ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਛਾਤੀਆਂ ਧੜਕ ਉੱਠੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਇਹ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਢਢੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੂਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ ਗਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਇਹ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਪੈਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟੇ, ਮੂੰਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੱਟਦਾ ਬੈਕ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। 2-4 ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। 2-4 ਪੈਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਪਹਿਰਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬੇਟੇ ਰਹੋ ਪੰਥ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਤੇ ਬੇਗ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਪਾਵੇ। ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ਼ਾਲੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਦਿਨੇ ਸੌਂਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਲਾਈਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਚੇ ਪਹੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੇ ਵਗੈਰਾ ਲੰਘਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਨਾ ਦਿਨੇ ਦੌੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਰ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ। ਇਸ ਦੀ ਉਮਰਾ ਕੋਈ 240 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ, 240 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਆ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਥੜਾ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਢੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਢੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਨਾਢੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸੇਗਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਆਬਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਢੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਉਮਰਾ ਹੈ 240 ਸਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਨ ਸਫਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੀਰ ਨੇ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे। राम नाम मन लगा, जम लजाए कर भागा। सो ऐसियां बेनतियां करदा, सतगुरां दा नाम जपदा होया, गुरु तेग बहादुर पातशाह जियां दा, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे नाम नूं धिउंदा होया, अपने मुखों वाहिगुरू दा जाप करदा होया, ये गुरु का सिख उस वेले तुरिया आउंदा ते कहण लगे इस तरह रस्ता इसने तय कीता है। क्योंकि गुरु पातशाह जिहड़े ने वो गरीब नवाज ने। भाई गरीब नवाज तो भाव हुंदा है जिहदे मन दे विच निमरता होवे। महाराज दे ये नहीं मेरे मन में आ जाए भी मेरे को धन बड़ा है, मेरे को ताकत बड़ी है, जोर बड़ा है, मेरी दुनिया में जान पछाण बनी है अते मैनू हुण गुरु भी विशेष सन्मान देवेगा। नहीं, गुरु सन्मान इस तरह नहीं देंदा भी मेरा नाम बड़ा वड्डा है, मेरे को माया बहुती है। गुरु सन्मान उन्होंने दीदा जिहदे मन में निमरता है। ਤਾਂ महाराज ਨੂੰ आख्या गरीब नवाज, ਜਿਹੜਾ मन की गरीबी कोल रखदा है, गरीबी गदा हमारी। पातशाह जियां दा बचन भी है। सो इस करके गुरु नूं गरीब नवाज कहा जाता, जिहदे मन में गरीबी होवे, हंकार ना होवे किसी भी तरह का। इस तरह महाराज गरीब नवाज पातशाह जियां दे ये नाम नूं जपदा है। आखदा महाराज मैनू अपना दास जान के मेरी लाज रखियो, मेरी इज्जत रखियो। मैं सीस लैके चलते पिया, रब ना करे मैं रस्ते च किते फड़िया जावां ते दुष्ट लोग इस सीस का निरादर कर देन ते मेरे नाम नूं कलंक लग जाना। लोगों ने आखना भी एक सेवा दित्ती सी भाई जैता जी नूं, वो भी सेवा पूरी नहीं कर सकिया। महाराज दे सीस की संभाल नहीं इहदे कोलों होई है। गरीब नवाज सतगुरु जीओ, मेरी इज्जत इस वेले तुहाडे हत्थ विच ही है, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं ना ही कुछ हो नहीं, मेरे में कोई ताकत नहीं। मैं ये नहीं कह सकता मैं बड़ा सियाणा, मैं बड़ा हुशियार हाँ, मैं इन्हां लोगों की अखां में घट्टा पा देंगा। नहीं महाराज, मैं काहे जोगा नहीं। आप जी मैनू अपना दास जान के मेरी लज्जा रखियो, इज्जत रखियो। जिहड़ी सेवा मैनू बख्शी है ये मैं पूरी कर देवां, ये मैनू ताकत देना करो। कहते भी इस तरह गुरु का सिख दिल्लियों चलिया होया रस्ते दे उपर दौड़िया आउंदा है। इधरों हनेरी चलती पई। आपां पहलां ये बचन सरवण किया है कि महाराज का सीस जदों उतरिया ना धड़ दे नालों, उस वेले दिल्ली में बड़ी भारी हनेरी चली, तूफान आ गया। एक बारी हवा का बहुत ज़्यादा मिट्टी घड्डा उड्या। जदों गुरु का सिख सीस लैके बाहर निकल गया ना दिल्ली तो कह लगे उस वेले हनेरी चलती हुई फिर थोड़ी जी घट गई है, थोड़ी शांत हो गई चलन वाली हवा। तो फिर उस वेले सारियां ने वेख्या भी महाराज का धड़ ते धरती ते पिया होया। जदों हनेरी रोगी ना मिट्टी बैठ गई, घटा बैठ गया, लोगों को दिसन लग पिया। उस वेले सारे वेखते भी महाराज बैठे तो इत्थे सन। जदों तलवार का वार किया सैयद ने, पर यह सैयद ही जानता, तलवार नूं चलाउण वाला ही ये गल जानता है कि मेरी तलवार महाराज की धौण के उपर नहीं लगी है। धौण ते लगन तो पहला ही महाराज ने अपना सीस वखरा कर लिया। इस गल नूं सैयद जानता है, उहदे तो बिना किसी नूं नहीं पता लगा महाराज ने की कौतक वरताया। जदों हनेरी रुकी है, लोगों को दिसन लग पिया सामने महाराज जियां दा पवित्र धड़ जिहड़ा ना धरती दे उपर मिट्टी दे उपर उस तरह सारियां नूं दिखाई दिंदा है। ते उस वेले महाराज जियां दे धड़ दे नाल सीस नहीं है, ये सारियां नूं दिस पिया भी सीस किधर गया। हैरानी हो गई मन दे विच भी जे धड़ इत्थे पिया तो सीस भी तो इत्थे ही पिया होना चाहिए। 2-4 फुट अगे पिछे हो जाता वखरी गल है, पर सीस कला ही है, धड़ कोल नहीं। ये गल वेख के लोकी भी डर गए ते बादशाह औरंगजेब के सिपाही खास करके डर गए भी जे बादशाह ने पूछ लिया भी सीस किधर गया। वजीर भी डर गए भी सानू बड़ी भयानक ते कठिन सजा औरंगजेब देवेगा। कह लगे ए ठीकर फोर दलीस सिर प्रपुर किया प्यान, तेक बहादुर सीकरिया करी
ना किन्हू आन। ये 10वें पातशाह ने तां लिखिया कि गुरु तेग बहादुर पातशाह दे सीस तक तलवार उन्होंने जान ही नहीं दी। तलवार तो हाले हवा च तुरी फिरदी है। महाराज जियां ने अपना धड़ नालों सीस वखरा करके औरंगजेब नूं ये दिखाया, औरंगजेब तेरी तलवार ते कागज का टुकड़ा नहीं कट सकी, साडा सीस कटना तो दूर की गल है। और साडे नाम दे विच इन्ना बल है, असी जदों चाहिए अपना धड़ सीस वखरा कर सकते और तो जदों चाहिए जोड़ भी सकते हैं। ये भी समर्था असी रखते हैं। 10वें पातशाह महाराज जियां ने 5 सिखां दे सीस लैके जुदा करके अमृत छका के ते फिर जोड़े ना। गुरु इहो जिहा है, सतगुर मेरा मार जीवल है। गुरु समर्था रखदा, अपनी मौज नाल अपना तन छड्ड भी सकदा है, अपनी मौज नाल मुर्दियां दे विच जान भी पा सकदा है। ये गुरु की महिमा है। सतगुरु पातशाह ने ये औरंगजेब की तलवार नूं दुनिया में विखाया। और दुनिया के लोगों, जिस तलवार तो तुसीं डरदे हो, ये बादशाह की तलवार ते कागज नहीं कट सकी, साडा सीस कटना तो दूर की गल है। ये महाराज जियां ने आप अपना सीस धड़ दे नालों वखरा कीता। ये बचन बहुता सानू इतिहास में सुनने नहीं मिलता। असीं बचन तो वही सुनते हैं भी उन्होंने तलवार चलाई तो महाराज जियां का सीस वखरा हो गया। पर बचन ये है भी तलवार के पहुँचण तो पहला ही महाराज जियां ने कौतक करके विखाया। उन्होंने दसिया भी तुहाडी तलवार में उन्ना बल नहीं जिन्ना बल साडे नाम दे विच है, असीं जो चाहिए वो कर सकते हैं। हुण महाराज जियां दा धड़ उत्थे पिया होया, बादशाह के वजीर डरे हुए ने, सिपाही भी डरे हुए ने। अगे महाराज की कौतक वरताउंदे ने, ये धड़ किवें किसी सिख नूं महाराज किवें सेवा दिंदे और वो सिख फिर किवें सेवा करदा है। बादशाह औरंगजेब दे नाल अज की बीतेगी रात नूं, दिल्ली छड्ड के किवें भजेगा। ये बचन आपां कल दे दीवान विच सरवण करांगे। समय की समाप्ति, भुलां दी मुआफ़ी, लेखा कतह न छूटी है। बख्शनहार बख्श लै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।